सिटी स्टेट्स अज असी जे सॉवरन इंडिपेंडेंट मुल्क की गल करते हैं, हर गुरु साहब ने क्यों शहर वसाए? शहर टैक्स नहीं सी देंदे। वो भावें गुरु नानक साहब ने करतारपुर साहब वसाया, खडूर साहब, गोइंदवाड़ साहब, चक रामदास। बेशक साडा संकल्प, साडा निशाना अल्टीमेटली सरबत दा भला है कि असी वो राज भाग स्थापित कर रहे हैं, वो घर बनाना है इंसानियत दे लई, जिथे पापां नूं असीं पताल दे विच दबणे। साडे एक वड्डे तबके नूं इह समझण दी भी लोड़ है अज भी सिद्धांतक तौर ते। अनफॉर्चुनेटली पढ़न लिखण दा बहुता शौक नहीं है और सोशल मीडिया ने डबल एज्ड सॉर्ड है, दो धारी तलवार। इन्नी क मिस इनफॉर्मेशन है कि उस दे थल्ले बहुत वारी उहदे ते ही असीं अपनी राय बनाउंदे, पर साडा सिद्धांत पुख्ता है। साडी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, साडी लड़ाई किसी का हक खोना नहीं है, साडी लड़ाई किसी नूं सबजुगेट करना नहीं है। एक तबका जिहड़ा खुद किते ना किते भगौड़ा है, पर वो ये जस्टिफाई करेगा। देखो जी, और अज सनातनी विचारधारा नूं किवें खालसाई बाणे वालियां च लिआंदा जा रहा है। हवन करन वालियां दीयां तुसीं तस्वीरां देख सकते हो, बहुत सारी इंटरप्रिटेशन देख सकते हो। ते उन्हां दा एक यतन ये भी कहण दा, ये भगौड़ापन उन्हां दा अपना है, दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी करना चाहुंदे ने कि जी सानू तां सब राज सृष्ट का ले, सानू तां सारी सृष्टि दा राज देना है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 2 ਵਾਰ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ हक लेने। हुण शहीदां दे खून दा हक खालिस्तान दी प्राप्ति नाल जुड़िया होया है, और इस रस्ते दे उत्ते बेशक कमियां भी आईयां, कमजोरियां भी होणगियां, पर अज जिस मुहाज दे उत्ते आके असी खलो गए हैं, दुनिया दी दिलचस्पी है खालिस्तान च। हुण हुक्म हुआ मेहरबान दा, पै कोई न किसै रंझान दा, सब सुखाली उठिया ए हुआ हलेमी राज जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जियो, साडे वड्डे भाग ने कि अज असी गुरुद्वारा सिख सेंटर फ्रैंकफर्ट जर्मनी दियां सिख संगतां दे नाल विचार भी साझे कर रहे हैं, दीदार भी तुहाडे पाए ने, और पिछले 2-3 दिनों तो तुहाडी मेहमान नवाजी, तुहाडा प्यार, तुहाडा निग, तुहाडियां एमोशनस, ये इन्ना वड्डा खजाना है, इन्ना वड्डा सरमाया है, जिस नूं असीं नाल लैके वापस अमरीका की धरती ते जावांगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट जिहड़ा अपने आप दे विच 3 लफज ही दसदे ने, पार्लीमेंट गुलाम लोकां दी नहीं हुंदी। ये ठीक है कि एक वक्त गवर्नमेंट इन एग्जाइल्स जलावतन सरकारां दा सी, उन्होंने भी जिन्ने उन्हां दे कोल सीमित सोर्स सन, उन्होंने घट्टो घट्ट मैसेज जरूर दिता है कि भारत साडा वतन नहीं है, असी जिला वतन है। वैसे लफज असी जिला यूज करते हैं, पर बहुत बार ये लफज जिला वतन है। इन एग्जाइल, एग्जाइल उही हुंदे ने कि जिथे तुहानू अपने वतन तो डिसपोजैस कर दिता गया होए, तुहाडे लई उत्थे रहण दियां जिहड़ियां ने वो कोई संभावनावां ना होण। ते वैसे इस तो भी जदों सारे साडे वीरां ने अपने विचारां च शहीद दा जिक्र कीता है, असीं 40 सालां दे उन्हां अपने योधियां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ भी याद कीता है। वैसे तो साडी अरदास ही शहीदां दी याद दी नहीं, साडे इतिहास दी यादाश्त हुंदी है। मेरा नहीं ख्याल किसी भी सैमेटिक जां एरियन रिलीजन दे विच अपना इतिहास इवें दोहराया जाता होए जिवें साडे 2 वेले दी अरदास च है
ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਭਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ, ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਏਗਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਐਟਰਨਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਿਤੇ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 5 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਬੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਾਰਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਨੈਕੂਲਰ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਪਖਤੂਨ ਭਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਦਾਰੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਅਰਥ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਚੋਂ ਇਹ ਰੂਹ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਪਾਈ, ਇਹ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਕਾਲ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ, ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਦੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਰਸ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 29 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਰਕਨ ਸਿਰ ਦੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਏ, ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਚਾਹੇ ਜੋਏ। ਤੁਰਕਨ ਸਿਰ ਦੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਰਕ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਚਾਹੇ ਜੋਏ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਿਆਰੇ ਬਿਲਵਡ ਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੋ ਆਖੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ, ਸੀਸ ਬੜੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਵਿਣ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਸੁਣਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ।
की भेंट करा, फिर यह है भी सिर वढ़ के उन्होंने बहन लई दे दें। सीस बड़ा कर वैसन दीजै, विण सिर सेव करीजै। बिना सिर तो मैं भज भज के उस प्यारे दी सेवा करा। असी तां उन्हां नूं याद कर रहे हैं जिन्हां दी बदौलत अज सानू जिंदगी मिली है। और इहदे च कोई शक नहीं है कि साडा इतिहास जो 18वीं सदी दा सी, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ 9 ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, यही नहीं कि उन्होंने टीसी का बेर लाया या फुंडिया, पर उन्होंने शहादत, और उन्होंने शहादत तो पहला जो उन्होंने मौत नाल कलोल ने जेड़ा उन्होंने वंगार है सिस्टम नूं, ये अपने आप दे विच वेद मरवाहा बहुत वार डॉक्टर इकबाल करामत चीमा साहब जिन्हां ने बड़े खूबसूरती दे नाल जदों बयान करदे ने ते मैनूं ये लगदा हुंदा है भी इन्हां नूं सिख कहना ही बनदा है। वैसे तो जिवें दूसरियां नूं नवाजदे ने, ते कई बार इकबाल दी ये लाइन भी मेरे माइंड च आउंदी है कि मुसलमान को सलीका है दिल नवाजी का। ये दिल नवाजी दा करदे ने, पर मैं समझदा भी ये सिक्खी दी कैटागरी च ने, क्योंकि जिस पैशन दे नाल, जिस दर्द दे नाल, जिस हुब दे नाल उस पीड़ नूं महसूस करदे ने, ये गुरु दी बख्शिश है, गुरु नानक दी बख्शिश है। जे उन्हां दा सफरां दा साथी भाई मरदाना किन्ने वरे हर दुख सुख दे विच शिकवा भी गिला भी, ते फिर ये भी कि बाबा जदों दे तेरे नाल टुरे हैं हुण टुरे ही रहिए, ते अखीर च अपने पुत्र लई भी ये मंगदे ने कि उन्हां नूं भी अपने चरनी ला लो। ये सौखी गल, ये भी अकाल पुरख दी रहमत दे नाल ही संभव हुंदा है। ते इस सारे वाकिया च जदों असीं कलैक्टिवली सारिआं नूं याद करदे हैं, ते मैं समझदा कि साडी जनरेशन नूं ते तुहाडी नैक्सट जनरेशन नूं माण होना चाहिए हमेशा ही अपने बेअंत सिंघां, सतवंत सिंघां, अपने जिंदियां सुखियां, दिलावर सिंघां, राजो आणियां, हवारियां दे उत्ते, क्योंकि वो इतिहास उन्होंने सिरजिया और इन्हें शॉर्टर पीरियड 20 years 30 years पीरियड। और जेड़ा 18वीं सदी है वो 100 साल लगता है। 1710 दे विच जे असीं ये देखिए ते बहादुर शाह जेड़ा दिल्ली दे तखत ते बैठा औरंगजेब दा पुत्र, उदा पहला फरमान आंदा है कि हर नानक प्रस्त नूं ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੀ ਖੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੂਝ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਪਪੂਲਰ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ, ਔਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਚਾਹੇ ਜੋਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ
ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੱਚ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸਤ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹ ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ, ਈਵਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ, ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ 2 ਜਹਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਜਸਟ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਨਾਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 2 ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸਤ, ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਕਿ ਆਸਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਗ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ। ਫਿਰ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ, ਖੰਨਾ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਬਲ ਐਜਡ ਸਵੋਰਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਹੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਰੀਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ 2 ਧਾਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਗ, ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਏਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹ ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ। ਵੈਸੇ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਿਲਣੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 90s ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਫ ਐਮਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਸ ਰਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਰਾਮ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਏਮਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਲਗਭਗ 3 ਔਰ 2 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਣ 78 ਜਾਣ 97 ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬਿਲ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ 4 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਣ 78 ਜਾਣ 97, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝੂਠ ਵੱਲ ਮਬਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਤ ਘਾਟ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਮੇਜਿਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿਤੂਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਕਦੇ ਮੂਸਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 30 ਸੂਰੇ ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਪਰ जन्म साखियां ने बहुत खूबसूरत इसनू बयाने, तब बाबा दरगाहे जाए पेश हुआ, नाम का प्याला आया, हुक्म हुआ नानक ये मेरे नाम का प्याला है तुम पियो। बाबे तस्लीम कीता, प्याला पीता, हुक्म हुआ नानक जिस ऊपर तेरी नदर तिस ऊपर मेरी नदर, जिस ऊपर तेरा करम तिस ऊपर मेरा करम, मेरा नाम पारब्रह्म परमेश्वर, तेरा नाम गुर परमेश्वर। हुण ये जदों नजर नदर और उस निरंकार दा वरसायो जाना है, ते गुरु नानक साहब ने जेड़ा सच दा कला पैगाम नहीं दिता, वो इंसान घड़े। बहुत बार लेफ्टिस्ट किस्म दे लोग, मैनू याद है 1990 जदों मैं पहली बार सरी गया, उत्थे बहुत सारे नक्सलाइट दौर दे आके लोग रहंदे सी, वो मिले, उन्होंने 1-2 मेरे रेडियो इंटरव्यू सुने हुए सी। वो कहन लगे जी गल्लां तुसीं बहुत वधिया करदे हो, बड़ी सच्ची गल करदे हो, असीं भी कुछ करना चाहुंदे हां, पर साडा एक इतराज है। मैं कहा जी दसो। कहंदे भी जे तुसीं देश पंजाब दी गल करो जां होर करो, खालिस्तान लफज ना होए
ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 5 ਤੋਂ 8,000 ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੋਰਸ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਸਲੂਕ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹਮਾਯੂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਔਰ ਬੇਸਬਰਾ ਹੋਇਆ, ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਮਫੈਸਿਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਫਾਇੰਸ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਸਿਟੀ ਸਟੇਟਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੋਵਰਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ? ਸ਼ਹਿਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵਰਨ ਸਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਰਬਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 9 ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵ ਰਤਨ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਡਿਫਾਇੰਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਰਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ ਜਪेंगे, जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे, पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के वो पुंज खपेंगे, साध समूह प्रसन्न फिरै जग शत्रु सबे अवलोक छपेंगे। कि ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਣਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣੇ, ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੇ ਜਗ, ਭਲੇ ਲੋਕ, ਨੋਬਲ ਲੋਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਪਰਸੂਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਚ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ੈਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ बेटे तक महदूद नहीं रखा है, इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद रखे हमारी गुरियाई, जिनकी जात वरण कुल माहे, सरदारी ना भई कदाहे, तिन ही को सरदार बनाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं। और वो करिश्मा जमाने ने देखिया। और अज जदों असीं ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹਸਤੀ ਮਿਟਤੀ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਚ 4 ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਜੀਮ, ਮੁਗਲ ਵੀ, ਅਫਗਾਨ ਵੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਔਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਲਸਾ
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਡਬਲ ਐਜਡ ਸੌਰਡ ਹੈ, ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੁਖਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਜੂਗੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦਾ ਇਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं तय ठाओ, ना तशवीश खराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, अब मोहे खूब वतन गह पाई, उहा खैर सदा मेरे पाई। और उहदे च एक लाइन है कि इस कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम 100 आही। हुण जिहड़ी फारसी ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਚ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਵਲ ਨੰਬਰ 1, ਦੋਮ ਨੰਬਰ 2nd ਕਲਾਸ, ਸੇਮ 3rd ਕਲਾਸ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਅਵਲ ਨੇ, 1st ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਦੋਮ ਤੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਬਲ 2nd ਰੇਟ 3rd ਰੇਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾਈ ਬਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਇਹ ਭਗੌੜਾਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਲੈਫਟਿਸਟ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 1917 ਚ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਾਓ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਲਿਆਂਦਾ। 80-90 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਮਾਡਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਬ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ, ਇਹ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 2 ਵਾਰ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਉਸ ਸਟੈਂਪ ਦਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਹੋ, ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਦੇਗ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਮੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਟਿਲਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੱਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੁਜਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ टिलर ऑफ द लैंड इज द ऑनर ऑफ द लैंड। और तुसी डॉक्टर साहब बहुत बड़े स्कॉलर ने हिस्ट्री दे हर पक्ष तो फ्रेंच रेवोल्यूशन
ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 70-80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਤਖਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਕਲੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਚੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੋਨਾਰਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਨਾਰਕੀ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪੈਲੇਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਆਫ ਥਰੋਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਲੇਸ ਇੰਟ੍ਰੀਗ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 1839 ਤੋਂ 1849 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਕਲੈਪਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਸ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਮਿਸਲ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਖੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਬਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਸਫਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਡ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੇ, ਜਿਹਦੀ ਜਸਟ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਇਹ 5 ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੋਹਰਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਪੰਜਣਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਚਲ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਨਾਮ ਰਹੋ ਸਾਧੂ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਨਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਲ ਦਿਓ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ USSF ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1996 ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम, ਉਹਨੂੰ USSF ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਉਸ ਦੀ ਕੁਛ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਨ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 1991 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜੋਇਸ ਪੈਡੀਗਰੂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਕਾਲਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ ਪਰਸਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਓ, ਜੂਨ 84 ਪਾਓ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਓ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ 2015 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਪਰ 5ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਪ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਝਲਕ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਦ ਹੋਏ ਕੀ ਗਮ, ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਬ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1990 ਦਾ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਵੀਰ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਡ ਵੈਗਨ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਖਲੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਏ, ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹਿਗੀ आप गुरु की फौज, छतर चुलेंगे शीस पर, बड़ी करेगी मौज। किसी भी भुल चुक लई माफी। बहुत धन्यवाद आप वालों दिते प्यार दा, सन्मान दा। और जिस किस्म के अल्फाज बार बार भाई साहब कह रहे ने, मैं बैठा सोच रहा सी, मैं क्या भी ये हुण मैं की कहांगा जाके। साडा हाल तो यह है कि हम रूलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। गुरसिखा के मन भावदी, गुरु सतगुर की वड्याई। वड्याई सतगुरु दी है, जिहदे सिर ते हथ रख देण सतगुरु, जो सेवा लैनी है गुरु ने लैनी है। आप दे प्यार दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।